वेलकम टू कॉलेज क्लासेस +3 थर्ड सेमिस्टर रही विषय VSc वैल्यू एडेड कोर्स और एथिक्स ऑफ वैल्यू थर्ड सेमिस्टर एग्जाम निकट को आसला तेणु यार आम प्रथम दुईटी यूनिट सारी दीचु। यह हूँ तृतीय यूनिट्र लास्ट चैप्टर। यही वीडियो पर यही 3टी यूनिट सर नेक्स्ट 3टी यूनिट रही। यही तृतीय चैप्टर जो पंचम चैप्टर रही वॉलंटियरिज्म स्व इच्छा जो सेवा कराए यहाँ ब्रीफ डिस्कसन कराई। यह परीक्षा पढ़ार 100% चांस रही। समस्ते यहाँ नोट करदे। एग्जाम दिन ना खूब शीघ्र आसीगला। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। वॉलंटियरिज्म धारणा सत्य और समाज गठन यार इंट्रोडक्शन रही। वर्तमान समाजर उन्नति सरकार किंवा प्रशासन उपरे मात्र निर्भर करी हेउ नाही। एक भल समाज गठन पाई सचेतन नागरिकों स्वइच्छिक अवदान अत्यंत जरूरी। यही स्वइच्छिक अवदान को वॉलंटियरिज्म बोली कहुए। वर्तमान समय जो डेवलपमेंट कार्य चली केवल आम प्रशासन उपरे केवल उन्नति करिवार जो निर्भर करूँ करवा उचित नुहे। किंतु समय जो मैंने रही भल लोक मैंने से यार दायित्व निश्चित भाव में नेवा उचित। जो मैंने यही समय विकास पाई कार्य करि कौन कहुए वॉलंटियरिज्म वॉलंटियर कहुए। से निज इच्छा से करथांती। वॉलंटियरिज्म हेउची एक एमिति आचरण जो लोक पारिश्रमिक पैसा किंबा स्वार्थर आशा छाड़ी निज समय प्रतिभा शक्ति और मनरू दिया सेवा मध्य समाज पाई काम करथांती। वॉलंटियरिज्म हेउची गोटे एमिति व्यवहार जो लोक मैंने निजर श्रम अवदान करथांती। अन्य माने किपरि यह द्वारा लाभान्वित हो पारिबे निजर प्रतिभा देथांती शक्ति देथांती। प्रतिबदल से कौन आशा कर नथांती पैसा किंबा अन्य कौन स्वार्थ। यह हूँ स्वैच्छिक सेवा। स्कूल कॉलेज मानकर प्रोत्साहन दी NSS ORC NCC इत्यादि। कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म स्वइच्छिक सेवार धारणा कौन रही। प्रथमटी है स्व इच्छार काम करवा। निज इच्छार आम काम करवा आमको कहीं प्रेरणा दे पारे ना। आम निज मध्य इच्छा है अन्य मानक साहाय्य करी ताहले आम वॉलंटियर हो पारिबा। वॉलंटियरिज्म मूल आधार होची स्व इच्छा। कहीं प्रेरणा न दे मोटिवेट करें ना आमको बाध्य न करी सेवा को निज मनरू निजे ग्रहण करवा। द्वितीयटी हूँ सामाजिक जवाबदेहिता। आम समाज को जवाब दे पारुथबा आवश्यक। स्वैच्छिक सेवा नागरिक को सामाजिक दायित्वर अनुभूति देउची जेपरिक समाज दुर्बल वर्ग को साहाय्य करवा परिवेश को सुरक्षित करवा और शिक्षा और स्वास्थ्यर सचेतनता समस्त निकट में पहुँचाइबा। नेक्स्ट हूँ स्वार्थहीन सेवा। कौन सी स्वार्थ ना जो मैंने सेवा कर स्वार्थ भाव थाए ना। लोके स्वइच्छिक सेवार निजपाई किसी लाभ आशा करती नहीं। अन्य मानकर किपरि लाभ हम ताहा प्रति ध्यान दे थांती। सेमानकर सेवारे फल समाज पाए से जो काम करथांती ताहार फल निश्चित कोई पाइबो ताहा किए पाइथे समाज पाइथे। समाज पाई भल काम करथांती समाज उपकार मध्य होइते। नेक्स्ट हूँ मानवतार प्रचार मध्य होइते। कौन करथांती ही स्वेच्छारे वृद्ध मानक साहाय्य करती अनाथालय लोक मानक जो शिशु मैंने रही साहाय्य करती पाठ पढ़ाई था। वॉलंटियरिज्म मुख्य लक्ष्य होची मानवीय मूल्य प्रेम करुणा और सहयोग समाज सहित गाढ़ मानविक संपर्क। फैक्ट्स ऑफ वॉलंटियरिज्म सत्य और वास्तवता। स्वइच्छिक सेवारे बयसर सीमा नहीं। एठारे कौन शिशु मध्य साहाय्य कर वृद्धावस्था पर्यंत निज इच्छा सेवा करते। यार कौन एज लिमिट नहीं। छोट छात्र ठार बड़ बयसर लोक पर्यंत समस्ते वॉलंटियर हो पारती। समय निवेश अपरिहार्य रही। वॉलंटियरिज्म टंका तुलन में समय श्रम अधिक महत्वपूर्ण रही है। एठारे टंका सहित श्रम को तुलना करा परिबो नहीं कारण समय श्रमर अधिक महत्व रही। अनेक क्षेत्र में आम निजर सेवा दे पारिबा। कि क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में लोक मानक आम पाठ पढ़ाई पारिबा। स्वास्थ्य परिवेश दुर्योग शिशु सेवा वृद्धों को साहाय्य करि पारिबा। आम स्वइच्छा ग्राम उन्नति आदि बहु क्षेत्र में यह आवश्यकता रही। समाज को एकाठी करते वॉलंटियरिज्म लोक मानक एकाकार एक संयुक्त समाज गठन करते। समाज किपरि विकास हो और समस्त लोक मैंने किपरि एक हो चलिए यही वॉलंटियर माने दायित्व नहीं था। मनोवृत्तिक लाभ रही। सेवा करें कौन होता है निज मन में गोटे आत्मसंतोष आसी थाए। मुझे से व्यक्ति सेवा कली मत बहुत खुशी लगुच। आत्मसम्मान सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ी निज प्रति जीवन में अर्थ बुझा जाए
ଜୀବନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମ ନିଜର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ। ବିଲ୍ଡିଂ ଏ ବେଟର ସୋସାଇଟି ଥ୍ରୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍, ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବା ଆମେ ଏହି ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍ ଦ୍ୱାରା। ସ୍ୱୈଚ୍ଛିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମଟି, ଅନେକ ଛାତ୍ର ଯୁବ ମଣିଷ ସମୟରେ ଦେଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଦରିଦ୍ର ଶିଶୁଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ମୁଫ୍ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ କୋରିୟର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଏହି ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍ ଗୁଣରେ ଯାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ସାଜୁଥାଏ ଏହି ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍। ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଟିକାକରଣ, ପୋଷଣ ସଚେତନତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଏହା ସରକାର କେବଳ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଳନ ଏହି ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସରକାର କେବଳ ଏକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସି ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାନ୍ତି ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଗୁଡ଼ିକ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ସେବା ସମୟ ଅବଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ନାରୀ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥାନ୍ତି। SC/ST ଅଧିକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନବ ତସ୍କରୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥାନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ ନିଶା ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ର୍ୟାଲି ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥାନ୍ତି, ଲୋକ ସଚେତନତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ଆଦିରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ରକ୍ତଦାନ କରିବା। ରକ୍ତଦାନ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱୈଚ୍ଛିକ ସେବା। ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ ଦାନ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ମାନବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ରକ୍ତ କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ, ମାନବ ଦେହରୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ମେସିନ୍ ଠାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ? ନୁହେଁ। ମାନବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। କିଏ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବ? 18ରୁ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ଓ ରୋଗ ନଥିଲେ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବେ। ରକ୍ତଦାନର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ତା ସହିତ ନିଜ ଶରୀରର ନୂଆ ରକ୍ତକୋଷ ତିଆରି କରିବେ। ତାହାର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଓ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କେଉଁମାନେ ରକ୍ତଦାନରୁ ଲାଭ ପାଆନ୍ତି? ଓ ଅପରେସନ୍ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଅଧିକ ବାହାରିଥାଏ, ଅପଘାତରେ ଆହତ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ସର, ଥାଲାମିସିଆ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟରମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି? ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ବହି ଦେବା। ଏହାକୁ ନିଜ ମନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଲେଖିପାରିବା। ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଲିଗାଲ ଆୱାରନେସ୍, ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ମାନସିକ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି। ହେଲ୍ପିଂ ଦ ଏଜ୍, ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଏହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୟସ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲିଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଟିଂ ଅଫ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗଛ ଲଗାଇବା ଅଭିଯାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଗଛ ରକ୍ଷା କରିବା, ଗାଁ ସହରରେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡୋର ସୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବିରୋଧ ଅଭିଯାନ, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା, ଏହା ସମସ୍ତେ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ଏହା ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପାରାଗ୍ରାଫ କରି ଲେଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣରେ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ଜାଗରୂକତା, ନଦୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରି ଲିଖିବେ। ସ୍ୱୈଚ୍ଛିକ ସେବାର କ'ଣ ଲାଭ ରହିଛି? ସମାଜରେ କ'ଣ ବିକାଶ ହୋଇଛି? ସମାଜରେ ପାଉଥିବା ଲାଭ, ଏକତା ମିଳିଥାଏ, ଶାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ପରିବେଶ ଉନ୍ନତି, ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତି ଓ ଦ୍ରୁତ ଆପାତକାଳୀନ ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବା ଉଚିତ, ନିଜର ସେବା ଶ୍ରମ ଅବଦାନ କରିବା ଉଚିତ ସମାଜକୁ।
ଭଲେଣ୍ଟିୟର ନିଜେ ପାଉଥିବା ଲାଭ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ, ମନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ରହିଛି। ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍ କେବଳ ସେବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମୂଲ୍ୟ, ଏକ ନୀତି, ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅଧିକ ସ୍ୱୈଚ୍ଛିକ ସେବକ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମାଜ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକ ସଚେତନ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ମାନବୀୟ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଜର ସେବା ଶ୍ରମ ଅବଦାନ କରିବା ଉଚିତ ସମାଜକୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଜମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବାର ମଜବୁତ ଆଧାର। ତ ଏହା ଥିଲା ୟୁନିଟ୍ 3ର ଶେଷ ଚାପ୍ଟର। ଧନ୍ୟବାଦ।